Unit first, electrostatics, application of Gauss law. Third application, electric field due to two parallel charged infinite sheet. Last class படிச்சோம் நம்ம electric field due to a charged infinite sheet படிச்சோம். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம்? E equal to sigma by 2 epsilon naught. Third application, two parallel charge sheet. First parallel sheet positive charged parallel sheet, C plus sigmaங்கிறது surface charge density of the positive sheet. Second one is negative charged plane sheet, minus sigmaங்கிறது surface charge density of the negative sheet. B1, B2, B3 are 3 points. B1 வந்து inside the two plates, points B2 and point B3 outside the two charged plane sheet. E equal to sigma by 2 epsilon naught la sigma greater than 0, sigma value greater than 0 na the electric field lines perpendicular to outwards, sigma less than 0 na electric field lines acting perpendicularly inwards. இங்க first point B3 ல electric field lines plus sigma ன்னு சொல்லிக்கிறோம். electric lines எப்படி இருக்கு? outwards. அப்படினா E plus direction எப்படி இருக்குனா outwards. B1 ல E plus இது plus sigma electric lines எப்படி இருக்கு? sheet ல எப்படி இருக்குனா perpendicularly outwards. அதே மாதிரி point B2 லயுமே சார்ஜ் பிளஸ் பொறுத்து எல்டிபி எப்படி இருக்குன்னா E plus எப்படி இருக்கு? outwards இருக்கு. சோ E plus E outwards போட்டுக்குனா சிக்மா பாசிட்டிவ்க்கு வந்து சிக்மா greater than 0. அப்படினா E plus B3 ல B1 B2 எல்லாமே எப்படி இருக்கு? outwards ஆ இருக்குது. அதே வந்து சிக்மா லெஸ் than 0 னா இப்போ எப்படி சொல்லிக்கலாம் நம்ம சிக்மா லெஸ் than 0 னா LD fields வந்து perpendicular inwards. இப்போ பாயிண்ட் B2 ல வர எப்படி இருக்குன்னா சிக்மா லெஸ் than 0 னா inwards. பாயிண்ட் B ல எப்படி இருக்குன்னா inwards. B1 ல inwards. பாயிண்ட் B3 எப்படி இருக்குது? inwards. So sigma greater than 0 னா LD field வந்து outwards, sigma less than 0 னா LD field வந்து inwards. So first point B3 வந்து E plus வந்து A outwards போட்டுக்குனா sigma greater than 0, E minus inwards போட்டுக்குனா minus sigma less than minus sigma வந்து sigma வந்து less than 0. அதே மாதிரி point B1 லயும் வந்து E plus வந்து outwards, E minus வந்து inwards. Point B2 ல E plus outwards, E minus inwards. Next at the points B2 and B3 நாம வந்து outside the plate B1 B3 லயுமே B2 லயுமே எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு இங்க நாக்கல at point B2 and B3 ல E plus and E minus are same magnitude but acting in opposite direction. அதாவது E plus LT ஃபீல்டுமே E minus LT ஃபீல்ட் எப்படிங்கன்னா same magnitude but எப்படி இருக்குது opposite direction. அப்ப என்ன ஆகுது ஈக்குவல் ஆப்போசிட் தான் கேன்சல் ஆயிரு. So at points B2 and B3 electric field equal magnitude but opposite direction. So outside place என்ன E equal to 0. ஏன்னா E plus க்கு என்ன sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon போட்டா என்ன ஆகுதுன்னா 0 ஆயிரு. அப்படினா electric field outside the plates எப்படி இருக்குது? 0. Next electric field inside the plate at the point B1. At the point B1 எப்படி இருக்குது? E plus vector E minus எப்படி இருக்குது? same direction. அப்படினா same magnitude same direction நம்ம plus பண்றோம். அங்க என்ன கொடுத்திருக்குது? E inside என்ன கொடுத்திருக்குன்னா E plus plus E minus vector. E plus க்கு என்ன வரலாம்? sigma by 2 epsilon naught, E minus க்கு plus sigma by 2 epsilon naught. sigma by epsilon naught வெளிய எடுத்துட்டா 1 by 2 plus 1 by 2 1 by 2 1 by 2 9 1 ஆயிரு. அப்படினா electric field inside the plate என்னன்னா E equal to sigma by epsilon naught. So electric field inside the plate எவ்வளவு? sigma by epsilon naught. So the direction of the electric field positive charge to negative charge. எக்ஸாம் தெளிவுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆட எங்க முடியும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல முடியும். நம்ம லைன் சப்போஸ் படிச்சிக்கிறோம். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல முடியும். the uniform electric field inside the plates. ரெண்டு பிளேட் கையில எல்டிபி எப்படி இருக்குன்னா யூனிஃபார்மா இருக்கு. சோ எல்டிபி வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? பாசிட்டிவ் ஸ்டார்ட் எங்க போய் நெகட்டிவ் முடியும். இந்த ரெண்டு பிளேட் எல்டிபி எப்படி இருக்குன்னா ஈவனா இருக்கு. இது வந்து third application of the Gauss law. So electric field between the two charged plane sheet is equal to E equal to sigma by epsilon naught. Application of Gauss law. Fourth application, electric field due to a uniformly charged spherical cell. நாலாவது application என்ன? ஒரு uniformly charged spherical cell ல electric field எவ்வளவு இருக்கு? அதுல மூணு கேஸ் இருக்குது. First case 1 at a point outside the cell. At a point outside the cell. First, a uniformly charged spherical cell
ரேடியஸ் வந்து ஆர். நாம் வந்து என்னாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்பெரிக்கல் செல் எடுத்துக்கிறோம். அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி இருக்குது, யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குது. அதோட ரேடியஸ் சொல்லிக்க நாம் கேபிட்டல் ஆர். பி இஸ் எ பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த செல். பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர்லேருந்து ஆறுங்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. நம்ம அதை மையம் வச்சு பண்ணுறோம். ஆறுங்கிற ரேடியஸை வச்சு நம்ம கட் பண்ணி ஒரு ஸ்பியர் வாய். அதுக்குன்னு சொல்லும்போது காசியன் ஸ்பியர் நம்ம படிச்சுக்கோமா. இமேஜின் ஸ்பியர் ட்ரான் தி சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லும்போது காசியன் சர்ஃபேஸ் அல்லது காசியன் ஸ்பியர்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் பியில் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் பில்லுக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ இந்த இது வந்து இயரோமாக்கு எது குறிக்கனா டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. Q கவனி, Q greater than 0னா the direction of the electric field is radially outwards. Q less than 0னா the direction of the electric field is radially inwards. இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்பாய்க்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டா டைரக்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி ரேடியலி அவுட்வேர்ட்ஸ். பை அப்ளைங் தி காஸ் லா. காஸ் என்ன ஃபார்முலா, க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் E by dA equal to Q by epsilon naught. இதை முடிச்சு நாம காஸ் லா. இப்போ E கவனி, இந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் இங்கே எப்படி இருக்குது, எல்டிபி வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்குது. அப்போ எல்டிபி எடுத்துக்க நாம இன்டெக்ரலுக்கு வெளியே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இ இன்டெக்ரல் டிஏ ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலான் நாட். டிஏங்கிறது ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பியர். ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பியர் எவ்வளவு, இன்டெக்ரல் டிஏ ஈக்குவல் என்னதுல 4 by r ஸ்கொயர். ஸோ இ வேல்யூ எழுதிக்கிறோம். இ ஈக்குவல் டு ஏ, டிஏ கேன்சல் நம்ம 4 by r ஸ்கொயர். 4 by r ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் தி காசியன் சர்ஃபேஸ். 4 by r ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கியூ பை எப்சிலான் நாட். நமக்கு எல்டிபி என்னதுல Q equal to 4 by epsilon naught r square. 4 by r square நாவது டினாமினேட்டர் போனா Q by 4 by epsilon naught r square. So the electric field என்னோட இருக்குது outside the sphere. எவ்வளவு இருக்குது, E equal to Q by 4 by epsilon naught r square. வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதுனா E vector equal to Q by 4 by epsilon naught r square r cap. இது என்ன, இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் at a point outside the cell அல்லது r greater than capital R. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா at a point on the surface of the spherical cell. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஸ்பெரிக்கல் யூனிஃபார்ம் சார்ஜ் ஸ்பெரிக்கல் செல் எடுத்துக்கிட்டோம். அதோட ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர். இதே வந்து பாயிண்ட் பி வந்து ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் செல்னா ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர். டிஸ்டன்ஸுமே ரேடியஸ் எப்படி இருக்குது, சேமாக இருக்குது. அப்படின்னா இப்போ ஃபார்முலா படிச்சோம்ல, E வெக்டர் படிச்சோம். E வெக்டர் ஈக்குவல் டு Q by 4 by epsilon naught r square r cap. இது வந்து பாயிண்ட் அவுட் சைட் செல். ஆன் தி செல்லுக்கு சொல்லிக்க நாம, ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செல்லுக்கு சொல்லிக்க நாம கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் போட்டுக்கிறோம். இப்போ ஸ்மால் ஆருக்கு என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், கேபிட்டல் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா. ஸோ E வெக்டர் ஈக்குவல் டு Q by 4 by epsilon naught r square r cap. இது என்னன்னா தி எலக்ட்ரிக் அட் எ பாயிண்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பெரிக்கல் செல்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கு. அதே வந்து அவுட் சைட் ஸ்பியர்னா இன்னொரு E வெக்டர் ஈக்குவல் டு Q by 4 by epsilon naught small r square r cap. இது on the surface of the spherical cell na E vector equal to Q by 4 by epsilon naught r square r cap. Electric field to a uniformly charged spherical cell. Third case at a point inside the spherical cell. First case nodicho at a point outside the spherical cell padicho. Second case at a point on the surface of cell padicho. Third point enna kudikkana at a point inside the spherical cell. அதாவது r less than r. Capital R is the radius of the spherical cell. Capital R radius of the spherical cell. இப்போ spherical cellக்குள்ள பாயிண்ட் B இருக்குது. இன்சைடு செல் வந்து பாயிண்ட் Bங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அதை இன்னொன்று நம்ம இந்த பாயிண்ட் B is at a small distance. எவ்வளவு ஆறுங்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இதை பாயிண்ட் B வச்சுன்னு நம்ம ஒரு கற்பனை ஒரு இமேஜின் ஸ்பியர் வந்து ட்ரான் பண்றோம். அதுன்னு சொல்லும்போது காசியன் ஸ்பியர். நான் படிச்சோமா, இமேஜின் ஸ்பியர்னு சொல்லும்போது காசியன் ஸ்பியர். காசியன் ஸ்பியர் என்ன சொல்லியிருக்காது, நோ சார்ஜ் இருக்கு. சார்ஜ் இருக்காது, அது கற்பனையா ஸ்பியர் நோ சார்ஜ். இப்போ வந்து அடுத்த பாயிண்ட் பியில் வந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, அதுக்கு அப்ளைங் தி காஸ் லா. காஸ் என்ன, க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் E by dA ஈக்குவல் டு Q by எப்சிலான் நாட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி யூனிஃபார்மா இருக்கு. அப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம், E வெளியே எடுத்துக்கிறோம். E இன்டெக்ரல் dA ஈக்குவல் டு Q by எப்சிலான் நாட். ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பியருக்கு என்ன, E இன்ட்டு இதோட ஏரியா எவ்வளோனா 4 by r ஸ்கொயர். ஸோ E இன்ட்டு 4 by r ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு Q by எப்சிலான் நாட். நாம் என்ன சொல்லிக்கிறோம், கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிக்க ஒரு கற்பனையான சர்ஃபேஸ். அங்கே என்ன கிடையாதுன்னா சார்ஜ் கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகுது, அக்கார்டிங் டு காஸ் லா, இந்த கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ் இன்க்ளூட்ஸ் நோ சார்ஜ், Q ஈக்குவல் டு 0. ஸோ கற்பனையான ஸ்பியர் காஸ் லா படி என்ன சொல்லிக்க நாம இன்சைட் ஸ்பியர் கிடையாது, சார்ஜ் கிடையாது. அப்போ என்ன சொல்லிடுவா, Q ஈக்குவல் டு 0வா. இப்போ Q 0 போட்டால் E என்ன 0 ஆயிரு. அப்போ E ஈக்குவல் டு 0 எப்படின்னா R லெஸ் தேன் R, கேப்லா லெஸ் தேன் R. ஸோ
எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைடு த ஸ்பெரிக்கல் செல்னா 0 பார்த்துக்கோ. அவுட் சைடு செல்லு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குது, ஆன் தி செல்லும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குது, இன்சைடு செல்லுன்னு சொல்லாமல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0. என்ன காரணம்? அக்கார்டிங் டு த காஸ்லா. காஸ்லா படி காஸ் சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகுது? ஒரு இமேஜின் சர்ஃபேஸ். இன்சைடு செல்லுன்னா நோ சார்ஜ், அப்படின்னா நோ சார்ஜ் நோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இப்போ த கிராப் இஸ் டான் பிட்வீன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் த ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ 3 படிச்சுமா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைடு செல், எலக்ட்ரிக் இன்சைடு செல் எடுத்துக்குவாரு 0. செகண்ட் கேஸ் வரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ், ஆன் சர்ஃபேஸ் படிக்குவாரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்குது? மேக்ஸிமமா இருக்குது. ஓகேவா? அதே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து அவுட் சைடு செல் படிக்குவாரு என்ன இருக்குது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது. என்ன காரணம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். இந்த கிராஃப் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் பாரு, இது வந்து ஒரு காசின் சர்ஃபேஸ், இன்சைடு செல் இருக்குது பாரு, இன்சைடு செல் எப்படி இருக்குது? 0 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0 இருக்குது. ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஏதாவது ரெண்டாவது கேஸ், ஆன் சர்ஃபேஸ் என்னாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்குது, அப்போ என்னாவது மேக்ஸிமம். என்ன காரணம்? டிஸ்டன்ஸ் குறைவாக இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்ஸிமமா இருக்கு. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட் சைடு என்னாவது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது. என்ன காரணம்? டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் குறையும். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன ஃபார்முலா? ER ஈக்குவல் டு 1/r0 Q/r². இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆர் அண்ட் அவுட் சைடு சர்ஃபேஸ். இதே வந்து எலக்ட்ரிக் இன்சைடு சர்ஃபேஸ் என்னாவது? ER ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 3 படிச்சுமா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்சைடு சர்ஃபேஸ் வந்து 0. 1 மார்க் பார்த்துக்கோ. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆன் சர்ஃபேஸ்னா ER ஈக்குவல் டு 1/r0 Q/2 வரும். இதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட் சைடு சர்ஃபேஸ்னா ER ஈக்குவல் டு 1/r0 Q/r².